श्रीमा श्री अरविंद श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करिथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय समर्पण यथार्थ मुक्ति आनी दिए। समर्पण यथार्थ मुक्ति आनी दिए प्रसंग रे आलोचना करने निमंते सुंदरगढ़ जिला राउरकेलार रणजीत भाई रणजीत दास को मु अनुरोध करुछि। रणजीत भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामयी मां परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृप्रेमी अपा भाई मानकु नमस्कार। आज आम पाखरे गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय रही। समर्पण यथार्थ मुक्ति आनी दिए। समर्पण शब्दटी शुणिला बेले आम मनरे निश्चित भाव भावनाटी जाग्रत होउथिबो जे आमे निजको काहीकि काहा पाखरे समर्पण करिबा। जो माने पाश्चात्यर लोक अछंती किंबा जो मानकर निजर अहंकार उपरे निजर सामर्थ्य गुड़िक उपरे बहुत विश्वास अछि। धरंतु जने ज्ञानर क्षेत्र रे बहुत आगो को जाइछि, आर्थिक भाव रे बहुत संपन्न, ता पाखरे कोनोसी किछि असुविधा नाही, ता पाखरे बहुत शक्ति रहिछि, क्षमता रहिछि। तेणु जेतेबेले व्यक्ति पाखरे एई सबु वस्तु गुड़िक एवं क्षमता गुड़िक थाए सेतेबेले से निजको बहुत शक्तिशाली मने करे एवं से समर्पण काहीकि करिवो। समर्पण व्यक्ति केतेबेले करे? समर्पण कले जड़े बंधन बा दासत्व भीतर को प्रवेश करिवनि। तो धरंतु गोटे व्यक्ति अच्छी, गोटे साहुकार अच्छी, ता पाखरे जने काम करुछि, से निजको से साहुकार पाखरे समर्पी देइछि। तो से जो समर्पणटी ताकू मुक्त करुछि ना ताकू बंधन भितरे पकाउछि। ऑब्वियसली आमे कहिबा जे जनक पाखरे जेतेबेले जने समर्पण करे सेतेबेले तार से अधीन हो जाए। तेणु एठी दासत्व भलिया लगे। से जा कहबे मु ता करिबी, से तांकर इच्छा अनुसार मु परिचालित हेबी, से जेमती चाहिए मते सेमती करई पारिबे। तेणु यदि बाहरु बाहरु आमे देखिबा ताले हमको लागिबो जे समर्पणटा व्यक्ति को कौन करिबो, अन्य जनकर दास करदबो, अन्य जनकर अधीन को नहीं आसीबो। किंतु एठी हमर विषय होउछि जे समर्पण हमको मुक्त करिवो। तेणु एटा को समर्पणर कथा कहा जाउछि, किभଳି समर्पण हमको मुक्ति आनिदबो एवं जो समर्पणटा हमको मुक्त करिवो से समर्पण करिवार मार्गटी कोन? किए समर्पण करिवो, काहा पाखरे समर्पण करिवो, ताहेले से मुक्त हे जीवो। एतिकी केतोडी प्रश्न को नेकी हमर वक्तव्यटी रहिबो जे समर्पण किए करिवो, को प्रक्रिया रे करिवो, प्रक्रियाटी भी जानिबा दरकार। समर्पण करिवार मार्गटी कोन एवं काहा पाखरे समर्पण करिवो हेले से मुक्त हे जीवो। समर्पण करिवा पूर्वरु हमको निज जीवन टी को भल भाव देखा पड़ो। जितेबले आम निजर जीवन टी को देखो आमको कौन लगे जे मु मुक्त भाव एठी रही, अर्थात मो जहा इच्छा मु ता करुछि, मोर जुआड़े जीवा को इच्छा होछि मु जाउछि, जो जिनसटी चाहूछि मु करि पारुछि,
ତେଣୁ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ କଣ ଲାଗେ ଯେ ଆମ ଜୀବନଟା ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯଥାର୍ଥରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନଟିକୁ ଦେଖିବା, ଭିତରୁ ଯଦି ଟିକେ ପଶିକି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଯୋଉଟା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କହୁଛୁ, ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ମୁକ୍ତି କହୁଛୁ, ସେଟା ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ଜଣେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୀତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ତ ଗୀତାରେ ଏହି ସମର୍ପଣର କଥାଟି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେବ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛ ସର୍ବଭାବେନ ଭାରତ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ, ଗୀତାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ତୁମେ ଯୋଉ ଧର୍ମ, ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି ପରିଚାଳିତ ହଉଥିଲ, ସବୁକିଛିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ, ସବୁକିଛିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ, ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ଏବଂ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ମୋ ପାଖେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଅ, ମୋର ଶରଣକୁ ଆସିଯାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସକଳ ପାପ ତାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ତେଣୁ ଗୀତାରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଭାବଟି ଦେଖୁଛୁ। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ପାପ ହବ ମୁଁ ତାର ଭାଗିଦାର ହେବି, ତୁମକୁ ମୁଁ ପରିଚାଳିତ କରିବି, ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭବ ସବ୍ୟ ସାଚିନ୍, ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର হে ଅର୍ଜୁନ, ହେ ସବ୍ୟ ସାଚୀ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ମୁଁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ এই ସମର୍ପଣର, ଶରଣାପନ୍ନର କଥାଟି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତା କ୍ଲାସରେ ସେଇଭଳି ସମର୍ପଣ ବିଷୟରେ ବୁଝା ହେଉଥିଲା। ସେଠି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ଆସନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ସେ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସଟି ସରିଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଆପଣ ତ ସବୁ ଠିକ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମର୍ପଣ ଆମେ କାହିଁକି କରିବୁ? ମତେ এই କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆମେ ମୁକ୍ତ ରହିବୁ ନା ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବୁ? ତାପରେ ଯିଏ ସେଠି ଗୀତା ଉପାଖ୍ୟାନ ଦଉଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣ ଏଠି 7 ଦିନର ଗୋଟେ ଗୀତା କ୍ଲାସ ହଉଛି, ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିବାର ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଦିନଠୁ ଆପଣ ଆସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ ଆପଣ ଆସିଲେନି, କାହିଁକି ଆସିଲେନି? ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ ରେଡି ହେଇଥିଲି ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଠିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଜି, ତେଣୁ ତୁମେ ନ ଗଲେ ହବନି, ଆଉ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଛି। ତାପରେ ସେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ନ ଆସିକି ସେଇଠିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କଣ ହେଲା? ସେ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବି ସେମିତି ମୁଁ ବାହାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯିଏ ପୁଅ ସିଏ କହିଲା କି ବାପା ମୋର ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମତେ ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଯିବ। ତ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲି। ତାପରେ ଗୁରୁ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ଏ 2 ଦିନ ଯାକ ତୁମେ କାହା ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲ? ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଏଠି ଆସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ କଥାରେ ସିଆଡକୁ ଗଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତୁମ ପୁଅ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲ। ତେଣୁ 2 ଦିନ ଯାକ ତୁମେ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇନ। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ କିଛିକୁ ଦେଖିବା, ଯାହା ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କାହାରି ନା କାହାରି ଗୋଟେ ଦାସ ହେଇକି ରହିଛି।
आमे जेतेबेले पृथ्वी को आसी आमर गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य थिला एठी अंतरात्मा गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य को नहीं कि एठी जन्म ग्रहण करथिला गोटे निर्दिष्ट कार्य को नहीं कि एठी जन्म ग्रहण करथिला किंतु जदि आमे निज को प्रश्न करिबा मु कोन से कार्यटी करूची जोथि पई पृथ्वी को आस्थिले ताहेले आम मन रे उत्तर आसीबो ना मु सेही भली करूनी आ जो भली भाबरे करिबा कथा मु सेही भली करूनी मु नाना प्रकार रो आसक्ति बंधन भितरे मु पड़ीछि बहुत शक्ति रहिसंती जो माने मते परिचालित करूछंती जो माने मते बंधन भितरे पकेइछंती तेणु मनुष्य निजको सिना भाबुछि से मुक्त कहिछि किंतु मुक्त से नुह सी पूरा पूरी बंधन भितरे रहिछि हमको लागू थाई पारि जे आमे मुक्त कहिकि जेमती आगुरु सबु जो माने पुत्तलिका जो नाच होउथिला कंढेई नाच सेथिरे सरू सरू सूता गुडी को कंढेई रो गोड़ हाथ मुंड छाती पिठी सब आड़े बंधा हिथिबो एवं के जने पछरे रही कि से सब को से टाणु थिबो तापरे से दूररू किंतु देखिले रस्सी गुडी को देखा जीवनी केवल कंढेई गुडी को देखा जीवो किंतु सूताटी आउ जनक हाथ रे रही से जेमिति टाणिबो से सेमिति करबो सेमति जदि आमे निजको देखिबा आम चेतनार आम जीवनर सबु किछि कार्य को किए ना किए जने परिचालित करूछंती आम देहरे मध्य सेमति अनेक सूता लागिछि बहु जनक हाथ रे से सूतार खियटी अछि से माने जो भली चाहुछंती आम जीवन टिको सेही भली करि दोछंती आमे बहुत समय रे निजर जो अंतरात्मार जो निर्देश आछि जो बाणीटी आछि ताको सुनी करी कार्य करूछु तो एठी मुक्त केहि भी न कि निम्न चेतना रो दास भितरे रहिछि निम्न चेतना हमको परिचालित करूछि एवं से निम्न चेतना को केंद्र करी जो संपर्क गुडा को प्रतिष्ठित हेछि सेही संपर्क करे आमे सब कार्य करूछु तेणु एठी हमको लागुछि जे आमे मुक्त किंतु आमे मुक्त नुह एटी फ्रीडम कहिले काहा को कहा जाए मुक्ति कहिले काहा को कहा जाए फ्रीडम माने होछि फ्रीडम फ्रॉम डिजायर जेतेबेले आमे निज भितरे थिबा वासना रु मुक्त हेइछबा सेतेबेले ताको कहा जिवो जे आमे यथार्थ फ्रीडम को प्राप्त करू एटी फ्रीडम माने कोन गोटे जगह कहउछंती द ओनली ट्रू फ्रीडम is the one obtained by union with the divine एठु हमर गोटे सूत्रटे बाहरिबो समर्पण सहित जे ओनली ट्रू फ्रीडम इज द वन obtained by union with the divine जेतेबेले जणे भगवानक सहित मिसी जाए भगवानक सहित जेतेबेले एक हे जाए ताकू ही यथार्थ स्वाधीनता कहि कि कहा जाए Only true freedom is the one obtained by union with the divine. भगवान सहित युक्त हेले ही आमको यथार्थ मुक्ति मिले नहेले जोटा को आमे मुक्ति कहि कि कहूछु सेटा बाहरु सेमति जड़ा पड़छ किंतु आमे प्रकृत रे मुक्त नुह आमे बंधन भितरे रहिछ एवं एटा अंगे अंगे सत्य आमे निजता को अनुभव करूछु आ गोटे जगह रे ट्रू फ्रीडम को डिस्क्राइब करूछंती जो the true freedom is to be free from desire यथार्थ मुक्ति होछि कामनार मुक्ति एवं आमे कोन कामना द्वारा परिचालित होउनु प्रत्येक मुहूर्त रे कामना द्वारा परिचालित हो आम भितरे गोटे नुआ नुआ कामनार उद्रेक होछि से कामना को आमे परिपूर्ण करूछु फेर गोटे कामनार उद्रेक होछि सेही कामनाटी को परिपूर्ण करूछु एवं एमिति कामनार परिपूर्ण करू करू आमे कोन करछु कि गोटे बंधन भितरे रहिछु कामनार बंधन भितरे रहिछु कामनार अधीन रे आमे रहिछु एवं आमे मुक्त नुह तेणु प्रकृत मुक्ति सेतेबेले आसीबो जेतेबेले जणे
डिजायर कामना बा बासना जड़े मुक्त हम। तेणु ट्रू फ्रीडम कहले फ्रीडम फ्रॉम डिजायर। द ट्रू इंडिपेंडेंस is to be independent from passion. The true mastery is to be master of oneself. That alone is the key to happiness. All the rest is passing illusion. यथार्थ इंडिपेंडेंस वा से स्वाधीनता इंडिपेंडेंट फ्रॉम पेशन जिते आम बासनार मुक्त हो स्वाधीन हबु आम प्रकृत मास्टरी पाइब प्रभुत्व पाइब जिते आम निजे निजर प्रभु हो मास्टर ऑफ वन सेल्फ एवं सेटा हूँ यथार्थ जो खुशी बा आनंद पाई रास्ता। ऑल द रेस्ट इज पासिंग इल्यूजन बाकी सबू हूँ केवल गोटे मिथ्या अंधकार। इट इज नॉट इन डिविजन बट इन यूनिटी दैट कैन बी फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स एंड द रेमेडी ऑफ ह्यूमन मिजरीज। तेणु एठी से यथार्थ स्वाधीनतार कथाटी उल्लेख करुछन। तेणु जदि यथार्थ स्वाधीनता भगवान सहित एक हेबारे अछि जदि यथार्थ स्वाधीनता निजर बासनार मुक्ति पाइबारे अछि ताहले आमे भगवान सहित एक केमिति हेई पारिबा तांको सहित निजर चेतना को केमिति युक्त कर देई पारिबा। गोटिए मात्र मार्ग होउछि जोटा सहज जोटा शीघ्र एवं निश्चित भाव में फलप्रसू से मार्गटी होछि समर्पणर मार्ग। गोटे जगार माँ उल्लेख करुछंती जे जेतेबेले व्यक्ति यथार्थ मुक्ति पाई चेष्टा करे सेतेबेले से भगवान सहित युक्त हवा पाई चेष्टा करे। भगवान सहित युक्त हवा पाई चेष्टा करने को चाहिला बेले सब जिनस केमती लिंक अछि। ट्रू फ्रीडम केतेबेले आसीबो भगवान सहित युक्त हेले आसीबो। जदि आमे भगवान सहित युक्त हेनु तामने काहारी काहारी सहित युक्त हेकरी अछु एवं से माने हमकु परिचालित करूछन। भगवान को युक्त हवा को चाहिला बेले समर्पण ही सेही मार्ग जहाँ हमकु यथार्थ भाव में भगवान सहित युक्त करे। भगवान सहित युक्त को आम योग कहीकि कहूँ योगा। गोटे छोट पिलाटी जमती माँ को पचारा जे माँ योग माने कौन तो माँ उपरे गोटे बड़ बिंदुटे टाणिले तले गोटे छोट बिंदु आंकी देले एवं गोटे सीधा रेखाटे तलू थिबा छोट बिंदु उपरे थिबा बड़ बिंदु को संयोग करदेले एवं कहिले तले जो छोट बिंदुटी होची सी मनीष उपरे भगवान एवं गोटे सीधा मार्ग अच्छे स्ट्रेट लाइन जी कि आमको भगवान को सहित युक्त करदब सेटा होची योग। योग होची यूनियन विथ द डिवाइन। भगवान को सहित युक्त हबार मार्गर ना होची योग। जेतेबेले जड़े भगवान को सहित युक्त हवा में योग करने को चाहे सेतेबेले से दी प्रकार मार्ग को लेकिन आग को बढ़ी पार। गोटे हूँ समर्पणर मार्ग एवं आ गोटे हूँ तपस्यार मार्ग। तपस्यार मार्गटी कौन? तपस्या तपस्या हूँ व्यक्तिगत प्रचेष्टा जो थे पर्सनाल इफर्ट दरकार हुए। आम भितर कौन है बहुत शक्ति भगवान देइछंती। आमर मन भितरे चिंता करिवार शक्ति अच्छी, नीरव रहिबार शक्ति अच्छी, कल्पना करिवार शक्ति अच्छी, एमती अनेक शक्ति आम मन भितरे रही। शरीर भितरे भी सेमती विभिन्न शक्ति गुड़िक शरीर भितरे सामर्थ्य रही। शरीर भितरे सहनशीलता रही, शरीर भितरे नमनीयता भी रही। तेणु शरीर भितरे भी अनेक शक्ति, प्राणर भी तो अनेक शक्ति आम जानीछे। प्राण आमको शक्ति जोगाउछि। तेणु ये प्रत्येक सत्ता भितरे आमर बहुत शक्ति रही। सेथिपाई मनीष एटी श्रेष्ठ जीव भी मन को जेहेतु से नहीं कि अच्छी। तेणु केते जण जोगी ऋषि मुनि आमको कहिले जे आमे निजे चेष्टा करिके भगवान को सहित युक्त हवा। जो योग आमे करिवा यथार्थ मुक्ति पाई भगवान को पाखरे जो एकाग्र हवा मिसिबा
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଆମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିଜେ ସାଧନା କରିବା, ନିଜେ ତପସ୍ୟା କରିବା, ନିଜେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ନିଜେ ଯୋଗ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ବ୍ୟାୟାମ କରିକିରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ପାଇବା। ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍ଗଟା, এই ମାର୍ଗଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ତପସ୍ୟାର ମାର୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଗୁଡାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେଇ ମାର୍ଗଟିକୁ ଆମେ ତପସ୍ୟାର ମାର୍ଗ କହିକି କହୁ। ତ ଏଇ ମାର୍ଗରେ କଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି? ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତି solely depend upon his own personal effort। ଯାହା ଭିତରେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ସେତେ ଦୂର ଯାଇପାରେ, ସିଧା ସିଧା କଥା। କାହିଁକି ଏଠି ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ ମାଗୁନୁ, ତେଣୁ ଆମର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ସେତିକି ଦୂର ଯିବା। ଯଦି କୋଉଠି ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଭାବ ରହେ, ଯଦି ଆମେ କୋଉଠି ହାରିଯାଉ, କୋଉଠି ଆମର ଶକ୍ତି ଆମେ ଯେତିକି ପାଇବା କଥା ସେତିକି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ଆମର ପତନ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ତପସ୍ୟାର ମାର୍ଗଟି ଆର୍ଡୁଅସ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବି ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଉପରେ। ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯଦି ଆମେ ଶିଥିଳ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣଟେ ମା ଦଉଛନ୍ତି, ଯେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଛୁଆ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ ଛୁଆ। ଯୋଉ ତପସ୍ୟାର ମାର୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଛୁଆର ମାର୍ଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ ଗୋଟେ ଡାଳରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଳକୁ ଡେଉଁଥାଏ, ମାଙ୍କଡର ଛୁଆ ତାକୁ ଜାବୁଡି କରି ଧରିଥାଏ। ମାଙ୍କଡର ମା ମାଙ୍କଡଟି ଛୁଆକୁ ଧରିନଥାଏ, ଛୁଆ ମାକୁ ଧରିଥାଏ। ତ ବହୁତ ସମୟରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେ ସେଇ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡଟି ପଡିଯିବ, କାହିଁକି ତାର ହାତ ହଉଛି ବହୁତ ଛୋଟ, ସେ ତାର ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ମାକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥାଏ, ତେଣୁ ଡେଇଁଲା ବେଳେ ପଡିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନେକ। ତପସ୍ୟାଟି ବି ସେଇଭଳି, ଆମେ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ ଶିଶୁ ପରି ଆମର ସୀମିତ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି, ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପତନର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ତପସ୍ୟାର ମାର୍ଗ ଭିତରେ ରହିଛି। ପରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍ଗର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯୋଉଟା ହଉଛି ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗ। ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗ ମାନେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସିଏ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଧାରାରେ ନେଇକିରି ଯିବେ, ସିଏ ଆମକୁ ଧରିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଧରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଧରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗଟିକୁ ମା ଏଠି ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଛୁଆର ମାର୍ଗ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବିଲେଇ ଛୁଆ କଣ କରେ? ବିଲେଇ ଛୁଆ ତା ମାକୁ ସେ ଧରେନି, ତା ମା ତାକୁ କାମୁଡିକି ଧରିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଡିଆ ମାରି ମାରି ତା ମା ବିଲେଇ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଯାଉଥାଏ। ତ ଯେତେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଆସୁନା କାହିଁକି, ସେ ବିଲେଇ ଛୁଆଟି କେବେ ବି ପଡିବନି, କାହିଁକି ତା ମା କେବେ ବି ତାକୁ ଛାଡିବନି। ଯେତେ ଯାହା ବିପଦ ଆସୁନା କାହିଁକି, ମା କେବେ ତା ଛୁଆକୁ ଛାଡିକି କୁଆଡେ ଯିବନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେ ବିଲେଇ ଛୁଆଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ସେଇଭଳି। ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାର ମାର୍ଗ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବାର ମାର୍ଗ। ବିଲେଇ ଛୁଆର ମାର୍ଗ। ସରେଣ୍ଡର ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସରେଣ୍ଡର means to consecrate everything in oneself to the divine, to offer all one is and has, not to insist on one's ideas, desires, habits, etc., but to allow the divine truth to replace them by its knowledge, will, and action everywhere. Surrender
एमिति गोटे रास्ता जेतेबेले व्यक्ति सरेंडर मीन्स टू कॉन्सिक्रेट oneself इन कॉन्सिक्रेट एवरीथिंग इन oneself टू द डिवाइन आम भितर जहा अछि सबु किछि को आमे भगवान को पाखरे समर्पित दबा आम पाखरे कौन सबु रही छी आम भितर बहुत किछि भल जिंस भी अछि एवं बहुत खराब जिंस भी रही छी आम जिते निज भीतर को देखुछु केते प्रकार खराब चिंता भावना आम भितर सब रही छी से सबु किछि को आमको भगवान के पाखरे खोली दबा को पड़े किछि लुचेबार ना आम जहा जेमती अच्छु ठीक से भली भाबरे आम मां को पाखरे निजको कहिबा जे मां मो भितरे देखो एतिकी सबु भल जिंस रही छी एवं एतिकी सबु खराब जिंस भी रही छी मु जेमिति अछि ठीक से भली भाबरे मु निजको तुम पाखरे समर्पण करूछि तुमे जेमिति चाहुछ ठीक से भली भाबरे मते तैयारी कर किछि भी मु तुम पाखरे लुचौनी किछि भी मु निज भितरे रखुनी जेमिति अछि मु सेमिति तुम पाखरे निजको निवेदन कर दो जेतेबेले जणे व्यक्ति ए भली भाबरे करे सेतेबेले से देखे जे भगवान ताकू ग्रहण करने एवं जेतेबेले भगवान जन को ग्रहण करिवे सेतेबेले व्यक्ति को से तैयारी करिवे आमे जेमिति शक्ति पाखरे निजको समर्पित दबा धीरे धीरे आमे से शक्ति भली तैयारी हे जिबा जेमिति धरंतु अग्नि जळुछि गोटे वस्तुटे अग्नि भितरे निक्षेप हैला आमु कोन लागिला जे से जिंसटी कोन हैला जळी गला किंतु वास्तव रे से जो वस्तुटी अग्नि भितरे निक्षेप करा गला से व्यक्ति से अग्नि हे गला तेणु अग्नि भितर निक्षेपित होउथिबा वस्तुटी अग्नि हे जाए अग्नि पाखु गले आमको उत्ताप अनुभव हुए गोटे खळ व्यक्ति सहित जेतेबेले जणे मिसे सेतेबेले से खळ व्यक्ति हे जाए गोटे साधुर संगत को आसिले जणे व्यक्ति भितर गोटे साधुर चेतनाटी तैयारी हुए आमे जो भली परिवेश को बारंबार जाउथबा हमर चेतनाटी सेही भली हबो आमे धरंतु आश्रम जाउछे पंडिचेरी जाउछे सेतेबेले हमर चेतनाटी गोटे प्रकार हबो जेतेबेले आमे कोनोसी गोटे राजनीतिक सभा हैला किंबा से भली कोनोसी गोटे जो सामूहिक संघ हैला से भली जगह को जेतेबेले आमे जाउछे सेतेबेले हमर चिंता भावना टी अलग प्रकार हबो तेणु जोटी आमे जीवा जो शक्ति पाखरे जीवा आम से भली हबा एटा होची गोटे साधारण कथा तेणु भगवान को संगत रे जणे जदि आसीबो भगवान को जदि सब किछि से समर्पण करदबो ताहले तार चेतनाटी कि भली हबो तार चेतनाटी निश्चित भावरे भगवान को चेतना सहित युक्त हे जिवो तेणु जणे जेतेबेले भगवान को निजको समर्पण कर दिए सेतेबेले तार चेतनाटी से भगवत चेतना रे धीरे धीरे रूपांतरित हुए एवं एटी कहउछंती जे जणे भगवान को जदि समर्पण न करे
ताहेले जोग इज आउट ऑफ क्वेश्चन। आमे जोगर प्रश्न भी पचारिबा उचित नुहे। विदाउट सरेंडर द योगा इज आउट ऑफ क्वेश्चन कहि कि कहले। बिना समर्पण रे जोग आमे प्रश्न भी पचारि पारिबानी जे मु जोग करिबी कहि कि। समर्पण एते दरकार। विशेष करी आमे जेतेबेले मांक जोग पथरे रही छे समर्पणटी निहाती नेसेसरी। विदाउट सरेंडर द योगा इज आउट ऑफ क्वेश्चन। हमको से कथाटी को मने रखिया को पड़िबो। जेतेबेले जड़े भगवान को पाखरे समर्पण कर दिए सेतेबेले ता भितरे आरंभ हुए सेकेंड फेज, जोटा को आम कहूँ सेल्फ ऑफरिंग। निजको भगवान को पाखरे अर्पण करवा। भगवान जितेबेले आम पाखरे कार्य करुछंती से धीरे धीरे आम चेतना भितर को प्रवेश करिवे एवं आमे जीवा ऑफरिंग पाखक। ऑफरिंग जिनसटी कौन एठी गोटे जगह बुझाउछंती आई मेक द ऑफरिंग ऑफ माई सेल्फ एंड आई सरेंडर माई सेल्फ बट इन द जेस्चर ऑफ ऑफरिंग there is something more active than in the gesture of surrender। आमे ऑफरिंग और सरेंडर जेटा को पाखापाखि समान भाव में बुझु थई पारु। ऑफरिंग माने भी होछि निजको अर्पण करिबा और सरेंडर माने भी निजको देई दबा भगवान को पाखरे। किंतु गोटे पार्थक्य रही। ऑफरिंग माने होछि समथिंग मोर एक्टिव देन इन द जेस्चर ऑफ सरेंडर। आमे सरेंडर कला बेले जेति की परिमाण रे निजको संपूर्ण भाव में दउछे ऑफरिंग टा आहुरी एक्टिव। निजको पूरा पूरी निवेदन करिबा एवं ता परे परे आसीबो कॉन्सिक्रेशन। प्रथमे सरेंडर तापरे सेल्फ ऑफरिंग तापरे आसीबो कॉन्सिक्रेशन। कॉन्सिक्रेशन टी होची सबुटो हाईएस्ट। सेटा शेषरे हुए जोटा कि आमे उत्सर्ग कहूची। निजको भगवान को पाखे उत्सर्ग करदेवा एवं एटा प्रत्येक स्तर रे हबो। प्रथमे आमर मनटी सिना कहीदेला जे भगवान को पाखे मु निजको समर्पण कर दउछि किंतु आम भितरे जो प्राण रही शरीर रही सेगुड़ाक भगवान को पाखे समर्पण करिया को चाहिबेनी। तेणु धीरे धीरे एटा गोटिए परे गोटिए पहाच आगको जीव। तेणु सरेंडर कहा जाय जे सरेंडर इज द बिगिनिंग और सरेंडर भी होछि शेष। समर्पण आरंभ समर्पण रे शेष। ये गोटे समर्पण जोग कहीकि भी कहा जाउछि। कहीं मनीष जेते चेष्टा कले भी निजको निज चेष्टा बल रे मनीष ठारू अधिक किछि से करि पारिबा। आमे जेते भी चेष्टा कलु कोन करि पारिबा निजको से गोटे भलो मनीष रे परिणत करि पारिबा किंतु ता आगो को आउ किछि हमर रास्ता नाही। तेणु एठी समर्पण निहाती करबा को पड़िबो दिव्य जननी को पाखरे। कहीं आमर लक्ष्यटा होछि गोटे अतिमानस जोग विराट जोग एवं से अतिमानस जोग को प्रवेश करबा पय आम पाखरे सामर्थ्य नाही। तेणु गोटे ही मार्ग रही सेटा होछि समर्पण। यदि मां को पाखरे आमे निजको निवेदन करि पारिबा ताहेले मां आमको से जोग पय तैयारी करिवे प्रस्तुत करिवे। सेति में एटी शिशु सुलभ गोटे मनोभाव रो कथा कहा जाउछि। शिशु जेमती पूरा पूरी मां पाखरे रही थाए सेमती गोटे शिशु सुलभ मानसिकता को नहीं कि आमको दिव्य जननी को पाखरे सब किछि को उत्सर्ग करबा को पड़िबो। एवं जेतेबेले आमे उत्सर्ग पथरे आगो को बढ़िबा सेतेबेले लास्ट स्टेज रे आसीबो कॉन्सिक्रेशन। कॉन्सिक्रेशन माने कोन? कॉन्सिक्रेशन generally has a more mystical sense but this is not absolute. A total consecration signifies a total giving of oneself. Hence it is the equivalent of the word surrender, not of the word submission, which always gives the impression that one accepts passively. Consecration would a total giving of oneself completely प्रत्येक अंशरे। To consecrate oneself is to give oneself to an action. Hence in the yogic sense it is to give oneself to some divine work with the idea of accomplishing the divine work. Consecration टा गोटे एक्शन को आसीबो गोटे कर्म को आसीबो। सरेंडर टा हमें बसिकरी मां को पाखरे कहि देले
ଅଫରିଂ କଲେ, କିନ୍ତୁ କନସିକ୍ରେସନ ମାନେ ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଗୋଟେ ସେଠି ଡାଇନାମିଜିମ ଆସିବ। ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସନ ଆସିବ ସେଠି କନସିକ୍ରେସନରେ। You feel a flame in the word consecration, a flame even greater than in the word offering. ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କନସିକ୍ରେସନ ୱାର୍ଡ ଟି କହିବେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଟେ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଫ୍ଲେମ୍ ଅନୁଭବ ହବ। ଟୁ କନସିକ୍ରେଟ ୱାନସେଲ୍ଫ ଇଜ ଟୁ ଗିଭ୍ ୱାନସେଲ୍ଫ ଟୁ ଆକ୍ସନ। ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହିଁବେ ମୁଁ ତାହା କରିବି, ଏଇଟା ହଉଛି କନସିକ୍ରେସନ। ଗୋଟେ କର୍ମ ଆସିବ ସେଠି, ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ କନସିକ୍ରେସନଟି ତିଆରି ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ନିଜର କାମନାକୁ ନେଇକି ପରିଚାଳିତ ହବାର ନଥିବ, ନିଜର ବାସନାକୁ ନେଇକି ପରିଚାଳିତ ହବାର ନଥିବ। ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବତ କର୍ମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରିବାର ଗୋଟେ ଭାବ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଟୁ ଗିଭ୍ ୱାନସେଲ୍ଫ ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ ୱାର୍କ ୱିଥ ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ ଆକମ୍ପ୍ଲିସିଂ ଦ ଡିଭାଇନ ୱାର୍କ। ଆମେ ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ଯେମିତି ଦିବ୍ୟ କର୍ମଟା ହେଇପାରିବ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମଟା ଯେମିତି ଏକମ୍ପ୍ଲିସ ହବ। ଆମେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କରିବା, କନସିକ୍ରେଟ କରିଦେବା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ୱାଇଜ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସରେଣ୍ଡର, ତାପରେ ସେଲ୍ଫ ଅଫରିଂ, ତାପରେ କନସିକ୍ରେସନ। କନସିକ୍ରେସନ ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଉତ୍ସର୍ଗଟି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଯେ ୱିଦାଉଟ୍ ସରେଣ୍ଡର ଦ ଯୋଗ ଇଜ ଆଉଟ୍ ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଯଦି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବି ଭାବ କୋଉଠି ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ ନ କଲେ ବି ଚଳିବ, ମୁଁ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆଗକୁ ଯିବି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ପାଇଁ ସେଟା ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେହି ବି ମୁକ୍ତ ନାହୁଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ସେତେବେଳେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଏଇ 15 ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଆମେ ପଡିଛୁ ସେ ବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ଆମେ ପାଇବା। କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା। ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉନି ଆମେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ର କଥାଟି ଆମେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଟ୍ରୁ ଫ୍ରିଡମ ଆଣିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁହେଳିକା ଭିତରେ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଧୂମାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ରହିଛି। ଧୂମେ ନା ବୃହତେ ବହ୍ନି ଯଥା ଦର୍ଶୁ ମଳେ ନଚ ଯଥୋଲ୍ୱେ ନା ବୃଥୋ ଗର୍ଭୋ। ଆତ୍ମା ସେମିତି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅଗ୍ନିଟା ଲୁଚିକିରି ରହିଛି, ଦେଖାଯାଉନି, ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ, ଅଗ୍ନି ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଧୂମେ ନା ବୃହତେ ବହ୍ନି। ସେମିତି ଆମର ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର କାମନା ବାସନା ଈର୍ଷା ଘୃଣା ଲୋଭ ମୋହ କେତେ ପ୍ରକାରର ଧୂଆଁ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ। ଆତ୍ମାର କିଛି ଅନୁଭୂତି ବି ଆମକୁ ମିଳୁନି। ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ବି ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ଧୂମେ ନା ବୃହତେ ବହ୍ନି। ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏମାନେ ସବୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଯଥା ଦର୍ଶୁ ମଳେ ନଚ, ଗୋଟେ ଦର୍ପଣଟା ମଇଳା ହେଇଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ ମୋର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କଣ ଦେଖାଯିବ? ସେମିତି ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଯଥୋଲ୍ୱେ ନା ବୃଥୋ ଗର୍ଭୋ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁଟି ସେ ଗର୍ଭାଶୟ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଥାଏ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନ ଲୁଚିକିରି ରହିଛନ୍ତି, ଲୁକ୍କାୟିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟେ, ଆକାଶ ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଲ ହୁଏ, ତାପରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରେଣ୍ଡର ପଥ ଦେଇକି ଆଗକୁ ବଢୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ସେଇ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରୁ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ସମର୍ପଣ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଶେଷ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମର୍ପଣଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ ନ ହେଇଥିବ। କେମିତି? ଧର ଗୋଟେ ନଦୀଟେ ଅଛି ଏବଂ ତା
କୂଳରେ କିଛି ପାଣିରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଛିଡା ହେଇଛି। ତ ସେ ଲୋକଟେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ନଦୀ ଭିତରେ ଅଛି, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ପୁରା ଠିକ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ସେ ପୁରାପୁରି ନଦୀ ଭିତରେ ବି ନାହିଁ, ନଦୀର କୂଳରେ କିଛି ଅଂଶରେ ଛିଡା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେ ସେତେବେଳେ ବି ନଦୀ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତେଣୁ ସମର୍ପଣ ଆରମ୍ଭ, ସମର୍ପଣ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲେ, ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଦେଖିକି ଜଣେଇଦେଲେ ଯେ ମା, ମୁଁ ମୋର ଜୀବନଟିକୁ ତୁମ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦଉଛି, ତୁମେ ମୋ କଥା ବୁଝ, ମତେ ପରିଚାଳିତ କର। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ସମର୍ପଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପଣ କିଛି ନା କିଛି ଭାଗରେ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ପାଣି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନେ, କୂଳରେ ଅଛେ। କାହିଁକି? କିଛି ଅଂଶ ସମର୍ପଣ କରିଛି, କିଛି ଅଂଶ ଏବେ ବି ନାନା ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ନିଜର ଇଚ୍ଛା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବାସନା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆମର ସକଳ ଅଂଶ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସବୁକିଛି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ହବ, ଇଭିନ୍ ଦ ବଡି ସେଲ୍ ରିମେମ୍ବର ଗଡ୍, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବେ। ମା ଯେତେବେଳେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ସେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ନାମ ଜପ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରୁ ଖାଲି ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି, ମନ ଭିତରେ ଆଉ କଣ ଚାଲିଥିବ, ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଆଉ କଣ ଚାଲିଥିବ, କାନଟା ଆଉ କୁଆଡେ ଥିବ। ତେଣୁ ମା ନାମ ଜପ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି। ସେମିତି ଆମେ ସରେଣ୍ଡର କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିନି। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିପାରୁନି, ଜୀବନ ଭିତରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର ହେଉଛି ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସବୁ କିଛିକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା। କମ୍ପ୍ଲିଟ ଉତ୍ସର୍ଗ ତାକୁ କୁହାଯିବ, କନସିକ୍ରେସନ ତାକୁ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗ ଦେଇକି ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଦୀର ଆହୁରି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଦିବ୍ୟ ଜଳରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି, ସେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଉପରେ ଯୋଉ ଘରଟି ରହିଛି ସେଇଠି ମା ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ କିଛି କଥୋପକଥନ ହେଇନି। ମା ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଶତ ଶତ ଜୀବ ଯଦି ଗାଢତମ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଶ୍ରୀଅନ୍ନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦେଖିଛି, ଏବଂ ସେ ଜ୍ୟୋତି ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବି ପଚରା ହେଲା ଯେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅନୁଭୂତି ହେଲା? ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସମର୍ପଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହେଇଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଏବଂ ମା ସେତେବେଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସେ କଥାଟିକୁ ଶିଖିନଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଗୋଟେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ କହିକି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଭାବଟି ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଗଲା, ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କର ବଡି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ସେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପୁରାପୁରି ଲୋଟିଗଲା। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ, ଅଟୋମେଟିକ ତାଙ୍କର ବଡି ସେ ପୋଶ୍ଚରକୁ ଆସିଲା। ମା କେତେ ବଡ ସାଧକ ବି ନଥିଲେ ଆଗରୁ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ନିଜେ କେତେ ସାଧନା କରିନଥିଲେ, ଅକଲ୍ଟିଜିମ ରେ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲେ, କେତେ ପୁସ୍ତକ ପଢିଥିଲେ, କେତେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମହାସମୁଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସାମ୍ନାରେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ, ଏଗୁଡା କିଛି ନୁହଁ।
ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଟିକେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଜିନିଷ କରିଛି, ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ସାଧକ, ଏତେ ବଡ ଗୁରୁ। ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ, ଫାଷ୍ଟ ସାଇଟରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛିକୁ ନିବେଦନ କରିଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହବ। ଏଇଟା ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର। କୌଣସି ସରେଣ୍ଡର ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବାନି। ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେତନା, ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ କିପରି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରାଯାଏ ଆମେ ତାକୁ କହିଦେଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟି କଣ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରାପୁରି ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସକଳ କାମନାର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ପାଇଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର। ତେଣୁ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସମର୍ପଣ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବା। ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ଆମର ଏବେ ବି ଯାଇନି। ଅହଙ୍କାର ଏବେ ବି ଆମର ରହିଛି। ମୁଁ ଏତେ ପାଠ ପଢିଛି, ଏତେ କ୍ଷମତା ଅଛି ମୋର, ମୁଁ କେତେ ପଇସା ବାଲା, ମୋର କେତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅମୁକ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ସମୁକ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିଛି। ଅହଙ୍କାର ଭରି ରହିଛି। ଆମେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ସେ ତାଙ୍କର ନାଁଟା ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଆଗରୁ ପ୍ରଫେସର, ଡକ୍ଟର, ଅମୁକ ସମୁକ ଯାହା ଯାହା ଡିଗ୍ରୀ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଚମ୍ପକଲାଲ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କାଗଜଟା, କହିଲେ ଏତେ ତ ଆଉ ଡିଗ୍ରୀ ଫିଗ୍ରୀ କହିଲେନି। ସେ କହିଲେ ମା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବାକୁ। ମା କହିଲେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଜଗତ ଭିତରେ ବିଦ୍ୱାନ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ତେଣୁ ଆମର ଜ୍ଞାନଟି କେତେ ଯେ ସୀମିତ, ଆମେ କେତେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଛେ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା। ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସୁଲଭ ନିର୍ଭରତା ନେଇକି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ କୋଳରେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଛୁଆ ଭଳି ଆମେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରିଦେବା ମାଙ୍କ କୋଳରେ। ମା ଆମର ଜୀବନଟିକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତିର ଆମକୁ ସ୍ୱାଦ ଦେବେ। ଏତିକି କହିକି ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା।